will you state your full name? Julius Streicher. Meine Himmelswillen, dass der Jude stirbt. Streicher's incitement to murder and extermination at the time when Jews in the East were being killed under the most horrible conditions clearly constitutes persecution on political and racial grounds. Gab es außer Ihrem Wochenblatt, insbesondere seit dem Machtantritt der Partei, noch andere Presseerzeugnisse in Deutschland, welche die Judenfrage in judengegnerischem Sinne behandelten? Antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte. Es wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. Luther as a God-centered man. So here's a man that was absolutely used by God. A great preacher of the Bible. Martin Luther is one of the shining lights that has brought transformation to the church. Church, 15th and 16th century, was both a theological religious institution, but it was also a state. Pope at that time was head of the Medici dynasty. The level of corrupt was immense. Bald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. He used the indulgence to bring money. Das ist natürlich Blasphemie. That was something that really struck him, also made him angry. Jesus Christus will, dass das ganze Leben der Christen eine Buße sei. Luther says often that the gospel always has enemies. Ja, es ist sehr bedrückend und sehr schlimm, was Martin Luther hier formuliert. The Jews are the first and the perennial enemy of the gospel for Luther. He was a man filled with rage toward the Jewish people. Dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecken und das nicht verbrennen, mit Erde überhäufe und überschüttet. Not only that, it's impossible to convert the Jews, they will never be converted because that's God's punishment for them. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Forbid Jews to utter the name of God publicly. This is horrible. If the Christians would not expel the Jews from the land, the last day God would punish the Christians. Best thing would to drive them out like the French, the English, the Spanish have done so, and to be without them. Dass man die Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe. Not possible to be more offensive to my people. They used Luther for their political ideology. Nazism was able to thrive and prosper in Germany because of the foundation that Martin Luther had laid. The overall message of the Nazis was Luther is great because he was an anti-Semite. 현지 시간 21일 또다시 골란 고원 지역에서 포탄이 떨어지면서 시리아군과 이스라엘 간의 긴장이 또다시 고조되고 있습니다. 시리아 정부는 이스라엘군이 반군에 사주한 공격이라며 이번 공격을 비난했습니다. 이스라엘 초정통파 유대인인 하레디 시위대가 예루살렘에서 거리를 막고 시위를 이어가고 있습니다.
이날 초정통파 유대인들은 분노의 날로 정하고 2천여 명이 시위에 참여했습니다. 이스라엘 정부가 팔레스타인 무장정파 하마스의 무장 해제, 이스라엘 존재 인정과 폭력 중단에 나서지 않는다면 하마스를 포함하는 팔레스타인 통합정부와는 협상을 하지 않기로 결정했습니다. 첫 소식입니다. 지난 토요일 골란고원에 시리아 측에서 날아온 포탄으로 또다시 시리아 정부군과 이스라엘군의 긴장감이 고조되고 있습니다. 현지 언론들에 따르면 21일 토요일 오전 골란 지역에서 로켓 사이렌 소리가 들린 지 몇 시간 후 IDF 대변인단은 트위터를 통해 5발의 로켓이 이스라엘 골란고원 북쪽을 향해 발사됐고 그중 4발은 이스라엘 영토에 떨어졌다고 밝혔습니다. 또 이스라엘군은 이에 대한 대응으로 시리아군 포 3대를 타격했다고 덧붙였습니다. IDF 대변인단은 이스라엘군은 골란고원에 떨어진 포탄이 시리아 내부 교전에서 비롯된 것으로 보인다고 밝히면서도 이스라엘의 주권과 주민의 안전을 위협하는 어떤 시도도 용납하지 않겠다며 이런 일이 계속해서 벌어진다면 대응 강도를 키울 것이라고 경고했습니다. 이에 대해 시리아군은 이스라엘군의 쿠네이트라 지역에 대한 공격을 확인했다고 밝혔습니다. 그와 동시에 이스라엘이 시리아 내 반군의 북부 골란 지역에 포탄을 날릴 것을 지시해 이스라엘군이 시리아 내에서 활동할 수 있도록 하고 있다며 이스라엘 측을 비난했습니다. 이스라엘 언론들에 따르면 포탄 낙하로 인한 인명피해나 재산피해는 없는 것으로 알려졌습니다. 또 시리아 소식통에 따르면 쿠네이트라 지역 시리아 정부군 130mm 포대가 파괴됐고 인명피해는 없는 것으로 확인됐습니다. 한편 지난 16일 이스라엘 공군이 시리아군의 대공망을 공습한 이후 이스라엘과 시리아의 긴장이 고조되고 있습니다. 19일에도 이스라엘 영토로 로켓이 넘어온 것에 대한 대응으로 이스라엘군 탱크가 시리아 영토 내 2곳을 공격한 바 있습니다. 당시 네타냐후 총리는 요르단 개국 50주년 행사에서 우리에게는 분명한 정책이 있고 우리를 해치려는 사람들에게 해를 입힐 것이라며 오발탄까지도 간과하지 않겠다는 뜻을 명확히 했습니다. 또 네타냐후 총리는 이 자리에서 요르단 개국의 전략적인 중요성에 대해 언급하기도 했습니다. 그는 우리의 동쪽 경계선은 요르단 계곡에서 시작된다며 정착촌과 이스라엘군이 여기 없었다면 이란과 하마스가 이곳에 있었을 것이라고 밝혔습니다. 예루살렘 회복 50주년을 맞아 국제 기독교 미디어 서밋이 예루살렘에서 개최됐습니다. 이스라엘 국무총리실, 외무부와 국회의 후원을 받아 주최한 이번 서밋에는 30여 개국 130여 명의 기독교 방송국 관계자들이 참여했습니다. 오프닝 행사에는 이스라엘 내외에서 활동하는 기독교 단체 귀빈들이 초대돼 함께 공연을 즐겼고 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 환영 인사말을 전했습니다. I want to welcome you all to Jerusalem, the eternal united capital of the Jewish people. Israel has no better friends in the world than the Christian communities around the world. And Israel is the one country in a vast region where Christians not only survive, they thrive. 사흘간 진행된 세미나에서는 SNS와 미디어를 통해 확산되는 팔레스타인의 선동 문제 및 편파적인 미디어 보도와 그 속에서의 바른 미디어 역할에 대한 주제들을 다뤘습니다. 이스라엘 국회의장 아비 디케터가 중동의 유일한 민주국가인 이스라엘이 직면한 문제들을 나눴고 CBN 대표 고든 로버츠는 예루살렘 탈환을 다룬 다큐멘터리 영화 In Our Hands를 소개하며 기독교 미디어의 역할이 중요함을 강조했습니다. I believe Christians around the world are vitally interested in what happens in Israel because Israel is God's time clock. When you see biblical prophecy, look at what's happening in Israel and you get the clue of where we stand, where we are today. 리브린 대통령은 자리에 모인 기독교 방송국 관계자들에게 예루살렘 안에서 유대인, 기독교인, 무슬림, 세속적인 사람들이 함께 공존할 수 있는 환경을 만든다면 중동과 전 세계에서도 가능할 것이라고 말했습니다. 그동안 이스라엘 내 기독교 관련 단체들이 컨퍼런스를 주최해 정부 관계자들을 초청한 적은 여러 차례 있었으나 정부기관이 주체가 되어 기독교 미디어를 초청해 컨퍼런스를 연 것은 이번이 처음입니다.
I think it's important that we will close the ties between these two communities, because I think it's important that a Christian media summit from all over the world will come to Israel, come to the Holy Land, and learn from us, and we will learn from you as well. And we will hope that this summit, this conference will be at the future as well. Israel is recognizing the role that Christian media is doing to tell the real story of Israel. 예루살렘에서 KRM 뉴스 명영주입니다. 군입대 법안이 통과된 이후로 이스라엘 초정통파 유대인 하레디 시위대가 예루살렘에서 거리를 막고 시위를 이어가고 있습니다. 현지 시간 23일에도 이스라엘 경찰이 이스라엘 군 입대 검사장에 나타나지 않은 예시바 학생 2명을 체포한 일에 대한 항의 시위를 이어나갔습니다. 하레디 시위대들은 수십 곳의 예루살렘 주요 도로 분기점과 대중교통 탑승 장소를 점령한 채 시위를 벌였습니다. 뿐만 아니라 크네셋 인근 주요 도로까지 점거하고 시위에 나섰습니다. 이날까지 총 10명이 시위 과정에서 체포됐다고 현지 언론들은 전했습니다. 예루살렘 온라인 등 현지 언론들에 따르면 하레디 시위대는 집회 지침이 써있는 종이를 받은 것으로 알려졌습니다. 이 지침에는 이스라엘 경찰에게 나치라고 부르며 도발하지 말 것과 경찰들이 이미 자신들이 잘 알고 있기 때문에 하등한 생물이라고 부르지 말라고 적혀 있는 것으로 알려졌습니다. 현장에는 하레디들의 시위를 반대하려는 시위자들도 집회를 연 것으로 알려졌습니다. 한편 지난 19일에도 예루살렘 여러 대중교통 교차점에서 시위를 벌이던 도중 120명의 하레디 시위자들이 체포된 바 있습니다. 이날 초정통파 유대인들은 분노의 날로 정하고 2천여 명이 시위에 참여했습니다. 초정통파 유대인들의 시위에 맞선 반대 시위까지 열릴 만큼 이스라엘 내 초정통파 유대인 사회를 향한 불만도 지속되어 온 것이 사실입니다. 지난 19일에는 초정통파 유대인 수십 명이 이스라엘 여군 한 명을 조롱하고 발길질하는 영상이 소셜미디어에서 논란이 되기도 했습니다. 이스라엘간 하레츠 등 현지 언론들에 따르면 지난 16일부터 예루살렘에서 초정통파 유대인들이 교통을 마비시키며 징병제도에 반대하는 시위를 벌여왔다고 보도했습니다. 그런데 지난 19일 저녁 그 당시 비번이었던 나오미 골란이란 이름의 이스라엘 여군이 시위대에 막힌 한 차량에게 길을 내주려다가 하레디 시위대와 몸싸움을 벌였습니다. 영상에서는 이 이스라엘 여군이 혼자 길을 내줄 것을 요구하지만 하레디 시위대들이 요구에 응하지 않습니다. 여군이 물리력으로 길을 뚫으려고 하자 시위대들은 이 여군에게 창녀, 이방 여성이라고 욕하고 발길질하고 침까지 뱉었습니다. 이날 하레디파 학생들은 군 징병사무소에 복무면제 신청서도 내지 않고 징병을 거부한 학생 2명이 체포되자 도로를 점거하고 지나가는 차량에도 욕설과 침을 내뱉으며 격렬한 시위를 벌였습니다. 한편 이스라엘에서는 남녀 모두 18세가 되면 군 복무가 의무적이지만 예시바 학생들과 아랍계 이스라엘인은 복무가 면제됩니다. 하레디파는 근대 세속주의 문화를 거부하며 유대교 종교법인 할라카만을 고수해왔습니다. 그러나 예시바 학생들도 학교로부터 증빙 서류를 받아 면제 신청서를 제출해야 하는데 체포된 2명은 이를 어긴 것이었습니다. 이스라엘 정부가 팔레스타인 무장정파 하마스의 무장 해제, 이스라엘 존재 인정과 폭력 중단에 나서지 않는다면 하마스를 포함하는 팔레스타인 통합정부와는 협상을 하지 않기로 결정했습니다. 현지 언론들에 따르면 지난 17일 이스라엘 총리실은 이날 성명에서 하마스가 이란으로부터 군사적인 지원을 받지 말아야 한다는 점도 강조하면서 이 같은 조건들이 충족되지 않는다면 협상에 임하지 않을 것이라고 말했습니다. 이날 그는 실종된 이스라엘인 2명이 팔레스타인 가자지구에서 이스라엘로 돌아와야 한다고 주장했습니다. 또 가자지구에 억류되어 있는 것으로 추정되는 이스라엘 민간인 3명도 복귀해야 한다고 말했습니다. 이스라엘 정부의 이번 결정은 팔레스타인 양대 정파인 하마스와 팔레스타인 자치정부의 주축인 파타가 지난주에 10년간의 분열을 끝내는 합의문에 공식 서명한 뒤에 나온 것입니다. 팔레스타인 자치령이지만 이스라엘군의 통제를 받고 있는 서한 지구에 거점을 두고 있는 파타와
가자 지구를 통치하고 있는 하마스는 지난 12일 이집트 카이로에서 통합 합의문에 서명했습니다. 팔레스타인 정권은 이번 합의에 따라 12월 1일부터 가자 지구의 통치권을 이양받게 됩니다. 하지만 이전에도 이 같은 시도들이 있었지만 번번이 실패한 바 있습니다. 하마스가 무장 해제를 원하지 않는다는 것이 주된 원인이었습니다. 이런 가운데 하마스 부의장 살리흐 알 아루리는 이란을 방문해 이란 의원과 이란의 최고 지도자의 고문인 알리 아크바 펠라야티와의 만남을 가진 후 이란이 팔레스타인의 저항을 계속해서 지지할 것이라고 말했다고 밝혔습니다. 예루살렘 포스트 등 현지 언론들에 따르면 23일 하마스 부의장 아루리는 이란 현지 언론과의 인터뷰에서 하마스 무장단체 이자딘 카삼을 언급하며 회의의 주요 결과는 팔레스타인과 우리의 저항을 돕겠다는 것이 이란의 입장이라며 하마스는 이란의 이러한 지원이 이스라엘의 점령을 물리칠 때까지 계속되기를 희망한다고 밝혔습니다. 이란 정부는 오랫동안 이자딘 카삼을 지원해왔으며 이 조직은 현재 2만 5천여 명의 조직원을 가지고 있고 지난 10년간 이스라엘과 3번의 전쟁을 치렀습니다. 또한 아루리 부의장은 그의 테헤란 방문을 비난한 이스라엘에 대해서 하마스가 이스라엘을 대항할 만한 많은 행동과 계획이 있다고 밝히기도 했습니다. 그는 이스라엘을 자극하기 위해 하마스는 이란에 방문하는 것뿐만 아니라 그들과 전쟁을 불사하지 않을 것이며 이스라엘 국가의 합법성을 인정하지 않고 이스라엘 땅에 유대인의 존재를 받아들이지 않을 것이라고 말했습니다. 또 이 자리에서 하마스 아루리 부의장과 가자 지역 하마스 리더인 야흐아 신와르는 이란 정부가 이자딘 카삼의 가장 큰 지원자라고 밝힌 것으로 알려졌습니다. 한편 2주 전 이집트는 가자 지구에서의 팔레스타인 정권의 위치를 회복하기 위한 하마스와 파타당의 회담을 중지했습니다. 하마스는 지난 수주간 공식적으로 팔레스타인 정권이 가자 지구의 정부를 세우도록 협력할 것이지만 이자딘 카삼의 무장까지 포기하도록 하지는 않을 것이라고 밝혔습니다. 이에 마흐무드 아바스 수바는 이자딘 카삼이 무기를 가지고 있는 상태에서 팔레스타인이 가자를 통치하진 않을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 하마스가 연초에 발표한 정책 문서는 이집트와 유럽에 관심을 사려 했지만 미국이나 유럽 등 국제사회가 요구하는 최소한의 사항도 충족시키지 못했습니다. 당시 하마스는 정책문을 통해 1967년 국경을 국가적인 협의라고 명시했으며 요단강부터 지중해까지 이르는 팔레스타인의 완전한 자유에 대해 대안은 없다고 밝혔습니다. 이스라엘 정부가 팔레스타인 자치령인 요르단강 서안 지역에 대규모 정착촌 주택을 새로 지을 예정이어서 또다시 국제사회와 팔레스타인의 반발이 예상됩니다. 예루살렘 포스트 등 현지 언론들에 따르면 19일 이스라엘 정착촌 감시단체인 피스나우는 이날 이스라엘이 이번 주 서안 지역에 약 3,000채의 신규 주택 건설을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 이 단체는 신축 주택이 여러 단계의 승인을 받는 단계에 있다고 전했습니다. 또 신축 건물 일부는 서안의 깊숙한 내부 지역에 자리 잡은 정착촌에 들어선다고 이 단체는 덧붙였습니다. 피스나우에 따르면 올해 들어 이스라엘 당국이 추진하는 정착촌 내 신규 주택 규모는 6,742채라고 밝혔습니다. 이날 아비그도르 리버만 이스라엘 국방장관은 정착촌 건설과 관련해 2000년 이후 가장 빠른 속도로 작업이 진행되고 있다고 말했습니다. 하지만 피스나우 측은 이날 성명에서 정착촌 건설 강행으로 두 개 국가 해법 실현 가능성이 매일 멀어지고 있다고 밝혔습니다. 한편 유럽연합은 이날 성명을 내고 이스라엘 당국에 이번 정착촌 확장 계획에 대한 재검토를 요구했습니다. 독일 외무부도 성명을 내고 이스라엘의 정착촌 건설 계획은 이팔 분쟁의 해법인 두 국가 해법 가능성을 해칠 수 있다고 지적했습니다. 이스라엘은 올해 들어 국제사회의 비판에도 도널드 트럼프 미국 정부의 암묵적인 동의 아래 서안 내 정착촌 확장에 주력하는 모습을 보여왔습니다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 지난 8월 서안 지역에 건설된 유대인 정착촌을 철거하지 않고 계속해서 확장하겠다고 공언한 바 있습니다. 이스라엘 중동 리포트 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.